Medvedev to my birthplace, Honolulu, Hawaii. My understanding is that he's been spotted in a Hawaiian shirt walking and enjoying the good weather. And so I don't know if anybody got pictures of this, but I'm glad that he's enjoying himself so far. Я хочу начать с того, чтобы поприветствовать своего друга Дмитрия Медведева здесь, в месте, где я родился, в Гонолулу, в Гавайях. Я знаю, что сегодня кто-то его заметил, как он носил гавайскую рубашку. Не знаю, наслаждаясь погодой, но не знаю, кто-либо из вас сумел сделать эту фотографию, если нет. President Medvedev and I have, I think, successfully established a reset of U.S.-Russia relationships, the U.S.-Russian relationship over the last several years, and it has borne concrete fruit in the form of a New START treaty, a 123 agreement, the work that we did together in imposing sanctions on Iran, and most recently, the efforts that we've made on Russia's WTO ascension. Мы вместе с президентом Медведевым успешно перезагрузили взаимоотношения между Соединенными Штатами и Россией, и за прошедшие несколько лет мы достигли конкретных результатов, которые можно перечислить как новый договор СНВ, соглашение 1, 2, 3, также те санкции, которые были приняты, направленные против Ирана, и недавние усилия, которые были предприняты по вступлению России в ВТО. Today we had a wide-ranging discussion. It focused on a number of security issues where the U.S. and Russia have a significant interest. We discussed Afghanistan and our plan to transition and the importance of all the regional parties assisting the Afghan government in stabilizing the country for the benefit of the Afghan people. Мы обсудили широкий круг различных вопросов, вопросы, которые имеют отношение к безопасности. В частности, мы говорили о переходном периоде в Афганистане. Мы говорили о том, что все заинтересованные стороны в регионе будут принимать участие в этом, и с тем, чтобы Афганистан был оставлен стабильным и независимым безопасным государством. We discussed Iran and reaffirmed our intention to work to shape a common response so that we can move Iran to follow its international obligations when it comes to its nuclear program. Мы также обсудили вопрос Ирана. Мы подтвердили свое намерение выработать общий ответ на позицию Ирана, и мы будем делать все для того, чтобы Иран выполнял свои международные обязательства. We discussed a number of world trouble spots, including Syria. Мы также обсудили некоторые горячие точки планеты, в частности, ситуацию в Сирии. And we discussed the importance of APEC and our common interest in assuring global growth and increased opportunity, business investment, commercial ties, and most importantly, job creation in both our countries. Мы также говорили о важности организации АТЭС, мы говорили о важности сотрудничества по целому ряду вопросов, мы говорили о росте возможностей как в коммерческом смысле, так и для деловых кругов и сотрудничества по широким экономическим вопросам. Although it's not official yet, the invitation that's been extended to Russia to join the WTO is a testament to the hard work of President Medvedev and his team. We believe this is going to be good for the United States, for the world, as well as for Russia, because it will provide increased opportunities for markets in which we can sell goods and products and services, as well as purchase goods, products, and services without some of the traditional barriers. So we very much appreciate the cooperation and partnership that we forged around this issue. We think it's an example of the importance that both countries place on economic reform
and economic growth. Недавно, хотя это еще не стало официальным, но приглашение на присоединение к ВТО Россия уже получила. Это является еще одним доказательством того, какую усердную и тяжелую работу провел президент Медведев и его команда. Это будет не только положительным для Российской Федерации, но также и для всего мира, потому что откроет возможности для рынков, для продажи как продукции, товаров, так и услуг, как в Россию, так и из России, без традиционно существующих барьеров. И это является также еще одним примером нашего сотрудничества и партнерства, которое было уже создано для того, чтобы мы продвигались в направлении экономического роста и увеличения работозанятости. And on my part, and on my administration's part, this is going to be a good time for us to consult closely with Congress about ending the application of Jackson Vanik to Russia so that U.S. businesses can take advantage of Russia's membership in the WTO and we can expand commerce and create jobs here in the United States. And so those consultations will be taking place in the weeks and months to come. Что касается нашей администрации, мы начнем проводить консультацию с Конгрессом для того, чтобы была снята поправка Джексона Веника, и это даст возможность деловым кругам и компаниям Соединенных Штатов воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет членство России в ВТО, что приведет к увеличению коммерции и торговли между нашими странами. So, President Medvedev, thank you again for a constructive conversation, but more importantly, thank you for several years of constructive engagement with the United States. Итак, президент Медведев, я хочу поблагодарить вас за конструктивный диалог и также за ту конструктивную работу и взаимодействие, которое наши страны проводили на протяжении последних нескольких лет. Алоха. Я хотел бы поблагодарить Барака за прекрасную идею организовать саммит АТЭС здесь, у него на родине, в Гонолулу, на Гавайях, потому что это и место прекрасное, и в то же время она создает все условия для того, чтобы обсуждать самые разные вопросы. И сегодня мы это сделали. Well, I would like to start by thanking Barack for this brilliant idea of hosting the APEC summit here in the birthplace in Honolulu, Hawaii. Not only is it a beautiful occasion, but it also offers great opportunity to discuss all sorts of issues like we did today. Но мы сегодня говорили с моим другом Бараком не только о погоде. But today, my friend Barack and I discussed not only weather, но говорили о тех вопросах, о которых было только что сказано. But also issues he outlined just recently. И прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Обаму и его команду за активную поддержку, заинтересованную поддержку усилий Российской Федерации по вступлению в ВТО. But I would like to start by thanking President Obama and his team for his active support and engagement in our accession process to the WTO. Более того, такой поддержки нам до этого американская администрация не оказывала, и, наверное, поэтому мы с 1993 года вступали в эту организацию. Moreover, we never received similar support from any previous US administration, and this is probably the explanation of why we've been acceding to our organization since 1993. Как абсолютно точно было сейчас сказано, вступление России в ВТО полезно не только для России и не только для Соединенных Штатов и других стран, но и для всей системы торговых отношений в мире. As has been rightly mentioned just now, Russia's accession is good not only for Russia itself or for the US or other countries, but for the entire system of trade relations in the world. Экономика, глобальные финансы сейчас переживают не лучшее время. Global economy and global finance is surviving not the best of their times. И чем более согласованными будут наши действия, чем меньше будет торговых барьеров, чем четче будут наши инструкции финансовым ведомствам, тем быстрее мы преодолеем рецессию, которая, к сожалению, до сих пор продолжается в мировой экономике. So the more coordinated actions we take, the less there are trade barriers, the clearer instructions we give to our trade and economic ministries, the sooner we will be able to overcome recession, which unfortunately still continues globally. И тем проще будет победить безработицу, которая остается главной проблемой. And the easier it will be to combat unemployment, which remains our major problem. Именно поэтому саммит государств Азиатско-Тихоокеанского региона важен для того, чтобы мы
могли интегрировать наши усилия. That is why this summit of Asia-Pacific region countries is of great importance, so that we could coordinate and integrate our И efforts. я уверен, что он пройдет на самом высоком уровне. And I'm sure that it will be very successful at the highest possible level. Сегодня мы, помимо проблем, связанных с вступлением России в ВТО и необходимости действительно отмены поправки Джексона-Веника, говорили с президентом Обамой и с его командой о целом ряде международных вопросов. Today, about for Russia's accession to the WTO and the need to repeal Jackson-Vanik Amendment, we discussed with President Obama and his team a number of international issues. Речь идет, и мы сегодня обсуждали темы Ближнего Востока, ситуацию вокруг Афганистана, Сирии. I'm referring to the discussions we have about the Middle East, Afghanistan, Syria. Мы говорили о ядерной программе Ирана. We also spoke about Iran nuclear program Мы обсуждали целый ряд других вопросов, and discussed a number of other issues, включая вопрос европейский. including European missile defense. По этой теме мы договорились продолжить поиск возможных решений We agreed to continue search for possible solutions, при понимании того, что пока позиции здесь достаточно далеки друг от друга. though we understand that our positions remain far apart. Но мы за последние годы достигли прогресса по таким вопросам, по которым его не наблюдалось в течение десятилетий. But over the recent years, we achieved progress on matters where there was no progress throughout decades. Достаточно вспомнить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Let us just recall the START Treaty. Если мы сможем приложить такие же усилия и к проблеме, связанной с европейской ПРО, как и к другим проблемам, я уверен, что мы достигнем результата. If we manage to exercise similar efforts on European missile defense, just like other issues, I'm sure we'll succeed. Я хотел бы, в свою очередь, выразить свое полное удовлетворение тем, как строилась и строится моя работа с президентом Обамой. In my turn, I would like to express that I'm at full satisfaction with the past and present relations with US President. Самое главное, что отличало и отличает наши отношения, это доверие. Our relations, and that's most important, have always been characterized by trust. А только при наличии доверия можно решать сложные задачи. And it is only when trust is present that we can resolve difficult tasks. И кое-какие задачи мы решили. And we did resolve some tasks, Но очень многие еще впереди. although much remains to be done. Спасибо президенту Обаме за приглашение принять участие в саммите. And I thank President Obama again for the invitation to take part in the summit. Спасибо. Алло. Thank you, everybody. Thank you.